زحمت یعنی مشقت رحمت ہے، مگر افسوس آج تن آسان لوگ ہو گئے، آرام طلب ہو گئے، راحت پسندی ہمارے مزاج کا حصہ ہو گئی، سستی دیمک کی طرح اب کردار کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ لوگ اٹھ کر گلاس پانی پینا بھی بوجھ لگتا ہے، چاہتے ہیں کہ کھانا بنا بنایا ملے، روٹی پکی پکائی ملے، کپڑے دھلے دھلائی ملے، موٹر سائیکل وغیرہ کار چلانی ہم نے ہے، مرمت کوئی اور کروا دے، سب چیزیں ریموٹ کنٹرول ہو جائیں۔ یہ تو دنیا کے معاملات میں سستی ہے نا، عبادت میں بھی تو سستی ہے۔ اب حال دیکھو تو دینی کاموں میں سستی، نمازوں میں سستی، اب علم دین سیکھنے میں سستی، قرآن پڑھنے میں سستی، سنتیں اپنانے میں سستی، قرض لے لیا تو اب قرض لوٹانے میں سستی، ہر جگہ بس سستی بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ معاشرے کو دن بدن تنگی کے گہرے گھڑے میں دھکیلتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، سست اور راحت پسند آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ منظر چمنستان کے زیبا ہو کے نازیبا، محروم عمل نرگس مجبور تماشا ہے۔ جو کوشش کرتا ہے نا وہ منظر کو بدل سکتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ آج دیکھیں نمازوں کے اوقات میں بھی لوگ سستی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں، حالانکہ اگر اسلام کو دیکھیں تو کتنا ڈسپلن کا درس دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ ہونی چاہیے، ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے۔ ارے آؤ میرے سامنے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں جتنی شاندار ٹائم کی پابندی اسلام سکھاتا ہے، ارے جب وقت ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے، جماعت کا وقت ہوتا ہے تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے، لوگ مثالیں دیتے ہیں، جناب فلاں ملک کی ٹرینیں 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتی ہیں، فلائٹیں بالکل ٹائم پہ جاتی ہیں، لوگ بڑے ٹائم کے پابند ہیں، ہمارے وطن میں لوگ پابند نہیں ہیں۔ ارے تمہیں غیر مسلموں کے ٹائم کو دیکھ کر ٹائم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں ہمارا اسلام۔ آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، بارش ہو، طوفان ہو، سیلاب آ جائے، جب اذان کا وقت ہوتا ہے مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بتائیں کون سی مسجد ہے جو جماعت لیٹ ہوتی ہے؟ ارے دنیا کے بڑے بڑے سسٹم لوگوں نے بنائے، ہمیں پتا ہے جناب، کئی بار ایسا ہوتا ہے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، موسم خراب ہے جہاز نہیں اڑ سکے گا، ٹرین میں فلاں پرابلم ہو گیا ہے، ہماری مسجد میں جماعت ٹائم سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب افطار کا وقت ہوتا ہے، لاکھوں مسلمان نہ 1 منٹ پہلے روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہ کیسا اسلام کا ٹائم مینجمنٹ کا درس ہے کہ جب وقت ہوتا ہے مسلمان اپنا روزہ افطار کرتے ہیں، سحری کا وقت ہوتا ہے 1 منٹ پہلے تک تو کھا رہے ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی وقت ختم ہوتا ہے کروڑوں ہاتھ رک جاتے ہیں۔ یہ کیسا شاندار ٹائم مینجمنٹ ہے۔ مسئلہ یہ ہے اسلام تو ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے، مگر ہم نے اپنی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ نہیں سیکھی، ہم نے وقت کا استعمال اور ڈسپلن نہیں سیکھا۔ حالانکہ قرآن فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے، 103 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر نماز کا ایک خاص وقت مقرر ہے جس کا خیال رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ جو لوگ وقت کا خیال نہیں رکھتے، سستی اختیار کرتے ہیں، غور کریں کہ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دیں گے۔ اور جن لوگوں کو سستی کی عادت ہے، قرآن ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 142 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں کا دکھاوا کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے تحت تفسیر قرآن صراط الجنان دوسری جلد کے صفحہ نمبر 335 پر کیا لکھا ہے؟ منافقوں کی علامت یہ ہے کہ جب مومنین کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مرے دل اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو ہے نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا لطف انہیں حاصل ہو سکے، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا
मुनाफिकों की अलामत है। नमाज ना पढ़ना या सिर्फ लोगों के सामने पढ़ना, जबकि तन्हाई में ना पढ़ना या लोगों के सामने खुशू और खुजू से और तन्हाई में जल्दी जल्दी पढ़ना, या नमाज में इधर उधर ख्याल ले जाना, दिल जमाई के लिए कोशिश ना करना वगैरह, सब सुस्ती की अलामतें। अब गौर करें, ऐसे भी लोग होते हैं अव्वल तो नमाज नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं तो सुस्ती के साथ, खड़े होते तो मरे दिल के साथ। फरमाया ये मुनाफिकीन की निशानी। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में हाजिरी का शरफ भी दे और खुशू और खुजू के साथ दे। आप पता है नमाज में हम किसकी बारगाह में जाते हैं? अल्लाह की बारगाह। आपको कोई बड़ा मिनिस्टर बुलाए, कोई बड़ा अफसर बुलाए, कोई बड़ी जगह पर जाना हो तो कैसी तैयारी होती है? अरे यार फलां ने बुलाया है, हाँ उससे मुलाकात है। कभी उसके पास जाकर कभी इधर देखना उधर देखना, ख्याल कहीं और नहीं होता, फोकस होता है कि यार आज अपनी फाइल पेश करूंगा, मसला हल करवाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में आते हो ध्यान कहीं और होता है। अच्छा, फिर मस्जिद में आने का हाल भी बड़ा बुरा है। काम काज से उठे, जैसे कपड़े वैसे आ गए, मुंह से बदबू आ रही, पसीना निकल रहा है। अल्लाह के घर में इस तरह आता है कोई? अच्छा, हम कभी दावत में जाते हैं, कपड़े तैयार करके खुशबू लगाकर, घर वालों को भी कहते हैं फला कपड़े निकालना भाई, फला जगह पर बड़ी दावत में जाना है। दुनिया वालों के पास जाओ तो तैयार होकर, अल्लाह की बारगाह में मस्जिद में अल्लाह के घर में आओ तो जैसी हालत है वैसी आ गए। नहीं मेरे पीछे इस्लाम, मस्जिद का इकराम करें, मस्जिद की इज्जत करें। और याद रखिए, जो नमाज की ताजीम करता है, खुशबू लगाता है, साफ कपड़े पहनता है, अल्लाह की बारगाह में अच्छे तरीके से हाजिरी देता है, फिर रब करीम भी उसे खूब नवाजता है। तो मस्जिद का अदब करें, मस्जिद को ऑर्डिनरी ना समझें। मस्जिद में एक तिनका जो कचरे का गिराता है ना, वो ऐसे ही मस्जिद को तकलीफ होती है जैसे अगर हमारी आंख में कोई तिनका गिरा दे। मगर यहाँ लोग मस्जिदों में फजूल बातें करते हैं, शोर शराबा करते हैं, हंसी मजाक ना करें। मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। मस्जिद में तो हम कब्र रोशन करने आते हैं ना, मस्जिद में फजूल बात नेकियों को इस तरह खा जाती है, रिवायत का मजमून है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। तो पता चला मस्जिद में आए तो नेकियां कमाने थे, फजूल बातें की तो नेकियां भी चली गई, हंसी मजाक किया तो कब्र भी अल्लाह ना करे तारीक ना हो जाए। तो बहरहाल अल्लाह करे कि हम नमाज की सुस्ती दूर करें और नियत करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, और नमाज को सादत समझें। हाँ, मस्जिद जिनके पास है ना, उसमें आना सादत समझो। ये ना कहो कि मैं मस्जिद नहीं जाता, अगर नहीं जाते तो तौबा करो कि तुम्हें बुलाया नहीं जाता। कभी किसी के घर बगैर इजाजत जा सकते हैं? दरवाजा खटखटाएं, भाई आपके घर में मैं आना चाहता हूँ, कहेगा भाई कौन है, मैं तो नहीं जानता। जब आपके मेरे घर में कोई बगैर इजाजत नहीं आ सकता तो अल्लाह के घर में कैसे आ सकता? अरे जिन्हें बुलाया जाता है वही आते हैं। मुबारक हो उन्हें जो 5 वक्त मस्जिद में आकर जमात से नमाज पढ़ते हैं, और जो नहीं आते वो अफसोस करें कि उन्हें बुलाया नहीं जा रहा। मैं एक वाकया कई बार अपने बयानात में सुना चुका हूँ। हमारे एक दोस्त थे, उनके गालिबन मामू जानते, अमेरिका से आए थे। उनके घर के करीब एक मस्जिद थी, घर में बैठे थे, बातचीत हो रही थी, तो अजान हुई जोहर की जमात से नमाज पढ़ने गए। वापस आए तो थोड़ी देर बाद पूछते कि बेटा अब असर की जमात कब होगी? मामू जाना भी तो बड़ी देर है। फिर थोड़ी देर इधर कहते हैं अब तो जमात का वक्त करीब है। कहीं मामू जाना भी तो आधा पौना घंटा बाकी है। वो चले गए, वुजू वगैरह करके आ गए। जैसे अजान हुई फिर चले गए, असर पढ़ के आया। कहा बेटा मगरिब में कितनी देर है? मामू जान आपको क्या हो गया, आप हर एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की फिक्र शुरू कर देते हैं। तो उस बंदे ने बड़ी कमाल की बात की, कहता है बेटा तुम्हें क्या मालूम मस्जिद क्या है? हम अमेरिका में रहते हैं, हमें मीलों दूर मस्जिद की आवाज़ भी नहीं आती है। तुम्हारी गली में मस्जिदें हैं, अल्लाह का नाम तुम्हें सुनाई देता है, और जाकर जमात से मैं नमाज पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो अगर जिनके पास मस्जिदें हैं उन्हें वो शुक्र अदा करें। आपको पता है द बेस्ट पार्ट ऑन अर्थ, जमीन पर अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन टुकड़ा क्या है? जमीन पर अल्लाह के नजदीक जमीन का बेहतरीन टुकड़ा मस्जिद है। तो जहाँ मस्जिद होती है वह रहमतों का नुज़ूल होता है। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया फिर बात बन पड़ती नहीं। है बुढ़ापा भी गनीमत जब जवानी हो चुकी, ये बुढ़ापा भी ना होगा मौत जिस दम आ गई।